परमेश्वर के दास लेके जाते हैं. നമ്മുടെ കൂടെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റർ സുഫിൻ പോൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ തിയോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു നാഷണൽ ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. മോര്യ പ്രാർത്ഥനാ ഭവനിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. വൈഫ് അനുഗ്രഹ ബെഞ്ചമിൻ ഒരു പ്രൊഫസറാണ്. കാലേബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പുതിയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യുവജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഭാരതത്തോടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഫാമിലിയായിട്ട് അനേക ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വചനവും വർഷിപ്പുമായിട്ട് ഇവര് ദാസനും ദാസിയും സേവ ചെയ്യുന്നു. ഓവർ ടു പാസ്റ്റർ സുഫിൻ പോൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. सबको जय मसीह की. परमेश्वर ने जो ये मौका प्रभु ने मुझे दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ परमेश्वर के दास दासियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया. ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം ജയം ജയം. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. राजा, हम आपके सम्मुख में आए हैं. आपकी दया और करुणा सदा की है. उस करुणा के प्रति हम धन्यवादी हृदय के साथ आपकी स्तुति और आराधना करते हैं परमेश्वर. हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर. हमारे हर एक गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर, हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवनों में भली वस्तुओं से तृप्त करने वाला परमेश्वर. प्रभु, आपके हाथों में हम अपना देह प्राण आत्मा को समर्पित करते हैं. प्रभु, इस आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. ये आराधना आपकी उपस्थिति में स्वीकार योग्य होने पाए. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. ചേർന്ന് പാടിക്ക്. ആരാധന, ആരാധന तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना. धन्यवाद हो परमेश्वर खुदा.
के सिंहासन के सामने झुकाते हैं। Lord, we worship you, Father, with all that we have, with all that we see, with all that we do. Let our hearts, let our minds, let our body keep on praising you, Father. जिस प्रकार दाऊद പറയുന്ന പോലെ എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എന്റെ സർവാന്തരംഗവുമേ അവന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് കർത്താവിനെ നന്ദി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 10 മാസങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ചവൻ, കഴിഞ്ഞ 10 മാസം ഒരു കുറവില്ലാതെ നമ്മളെ നടത്തിയ കർത്താവ്. ലോകം പറയുന്നത് നമ്മൾ നടന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നടന്നതല്ല, ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ ദൈവമാണ് നമ്മളെ നടത്തിയത്. ഈ 10 മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനെ ഒന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞു. Lord, we praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. എല്ലാം മുട്ടും മാടും എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. കർത്തൻ നീ, കർത്തൻ നീ, അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചെഴുന്നേറ്റവൻ. എല്ലാം മുട്ടും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും പാടിടും യേശു മാത്രം കർത്താവ്. हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु मात्र प्रभु है. That Jesus Christ is Lord. Father, we want to thank you and we praise you for who you are and what you have been doing amongst us. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your kindness. Thank you for your greatness. Thank you for ruling over us, Lord. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हम सब में भर नहीं पाए. जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हो सकता है प्रभु वो सब अलग अलग जगहों में हैं, लेकिन जब हम एक मन से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जब हम एक मन से यहाँ पर एकता में रहकर आपकी आराधना करते हैं, जब एक मन में गाते हैं, जब एकत्रित होकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सारी अंधकार की ताकतें, सारी दुष्ट आत्माएं, सारे सताने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से यहाँ से दूर भागने पाए. प्रभु, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो बोझ से दबे हुए हैं, अगर ऐसा कोई है जो प्रभु दुखित होकर यहाँ पर आए हैं, इस क्षण में यीशु मसीह के नाम से वो आजाद होने पाए. मैं ऐलान करता हूं, मैं घोषणा करता हूं प्रभु कि उनकी जिंदगी से ये सारी दुर्बलताएं हट जाए. आगे की सेवकाइयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. आपके श्रेष्ठ दासों को आप सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करिए. सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से होकर मांगते और सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन. थैंक यू सो मच. मे द लॉर्ड ब्लेस यू. आमीन. थैंक यू पास्टर सुफिन पॉल, एक आशीष से भरा हुआ आराधना हमें लीड करने के लिए. आपको और आपके परिवार को, आपके सेवकाई को, आपके मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष करे. നമുക്ക് വേണ്ടി ലീഡ് ചെയ്ത പാസ്റ്റർ സുഫിൻ പോളിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പാസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ प्लीज वीडियो ऑन आके रखा. आए हुए सभी को मैं वंदन देती हूँ. जो कोई भी वीडियो ऑन करके रख सकता है प्लीज वीडियो ऑन करके रखिए. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ദേവദാസന്മാർക്കും പാസ്റ്റർ പി എ ജോസഫ്, പാസ്റ്റർ ബാബു കുര്യാക്കോസ്, ദിലീപ് ദാസ് പാസ്റ്റർ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വചനത്തിനായി വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഗ്രേസ് രഞ്ജു അങ്കിളാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നും അടൂരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വൈഫും 2 മക്കളുമുണ്ട്. ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്സ് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന പാസ്റ്ററാണ്. ഗ്രേസ് ഫാമിലി ഇന്റർനാഷണൽ ചർച്ചിൽ
കൊല്ലത്തെ ചർച്ചിൽ असिस्टेंट पास्टर सेवनम अनुष्ठिക്കുന്നു। आज हमारे बीच में वचन की सेवकाई के लिए आए हुए पास्टर ग्रेस रंजू केरल से है। केरल में अडूर से वो बिलोंग करते हैं। वाइफ और 2 बच्चे हैं। चर्च ऑफ गॉड सेमिनारी में पढ़कर निकले पास्टर है और वो ग्रेस फैमिली इंटरनेशनल चर्च में सेवकाई, कोल्लम में सेवकाई असिस्टेंट पास्टर के तौर पर करते हैं। और वचन के सेवकाई के लिए मैं उनको इनवाइट करती हूँ। साथ में वचन को ट्रांसलेट करने के लिए सिस्टर केजिया जोस को भी मैं इनवाइट करती हूँ। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു മിനിറ്റ്, വീഡിയോയ്ക്ക് എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. 1 മിനിറ്റ്. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah, hallelujah. Stotram. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, stotram, hallelujah, 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 stotram. Amen, hallelujah, hallelujah, stotram. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡിവൈസ് കംപ്ലൈന്റ് ആയതാ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നോ? കേൾക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളുടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। सभी लोग अन्य भाषाओं में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। ഉഡാല, പ്രബാല, വൈഡമ, ശാന്തന, വൈഡ, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും തർക്കങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തില്, യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. ദൈവിക ദൂതന്മാർ ഇപ്പോൾ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഇറങ്ങട്ടെ. ലാബ്രവ, പ്രബാലവ, വൈഡമ, ദുരീമന, പ്രബലബല, വൈഡവിരി ദുരാ ദൈവ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചലിക്കട്ടെ. ദൈവീകമാകുന്ന ആ സ്നേഹം തന്നെ ഇതിൽ ചലിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളില് ലാബ്ര, ശാൽബര, പ്രബാലബ, വൈഡബല, ഉഡാബലബല, വൈഡവിരി ഉഡബലബല, വൈഡബലബല, ശബ്ദന, വൈഡ, രഗത്തുനി, ദുരി, മന, രഗത്തുല, വൈഡവിരി, ശാന്തന, വൈഡ, ലഗത്തന, വൈഡേ. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ അഭിഷിക്തകൾ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ, സ്നേഹത്തെ ഞാൻ പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കുന്നു. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति होने पाए और आए हुए सभी परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को, दासियों को, विश्वासी भाई बहनों को मैं अपना मसीह सलाम देना चाहता हूँ। ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വചനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 49 verse 22. और हम आज जो वचन देखेंगे वो है जेनेसिस 49 उसका 22। जेनेसिस 49 उसका 22। कोई मलयालम में और हिंदी में भी पढ़कर सहायता करे। യോസേഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം, നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ, അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുന്നു. यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है,
वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भींत पर से चढ़कर फैल जाती है। ആമേൻ. നമുക്ക് യോസഫിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദൈവവചനം, യോസഫ് ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം, നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷം തന്നെ, അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മതിലിന്മേൽ പടരുകയാണ്. यूसुफ एक फलवंत लता की शाखा है करके वचन कहता है, जो सोते के पास लगाई हुई फलवंत लता की शाखा है, उसकी डालियां भींत पर से चढ़कर फैली हुई है। നമ്മുടെ ലൈഫില് ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ദൈവിക സ്വഭാവം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा और अनुग्रह पाने के लिए परमेश्वर का एक दैविक स्वभाव भी हमारे भीतर होना चाहिए। യോസഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? यूसुफ का खासियत क्या है? അവൻ കുഴിയിൽ കിടന്നപ്പോഴും, ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടന്നപ്പോഴും സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ ഒരു കരം ചലിപ്പിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം തന്നെ യോസഫിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. और हम देखते हैं कि यूसुफ का स्वभाव इस समान है, खड्डे पर जब उसे उसके भाइयों ने गिराया, फिर भी वो जो है प्रतिक्रिया नहीं किया, हमला नहीं किया। मसीह का स्वभाव उसके भीतर है। അതുകൊണ്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ തടസ്സങ്ങളുടെ നടുവിലും ഹല്ലേലൂയ യോസഫിന് മന്ത്രിയാവാൻ ഇടയായത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, और इसी कारण जो है रुकावटों के बीच में भी परमेश्वर ने उसको एक मंत्री बनाया। വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജല നദി ഒഴുകുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. वचन हमें सिखाती है कि विश्वास करने वालों के भीतर से जीवन जल की नदियां बहेगी। ഈ ഒന്നും പുറത്തു നിന്നല്ല വരുന്നത്, ഒന്നും നമ്മുടെ നന്മകൾ വരുന്നത്, നമ്മുടെ വിടുതൽ വരുന്നത്, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഉയർച്ച വരുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. और सारी प्रतिज्ञाएं, आशीष, छुटकारा, उन्नति बाहर से नहीं है, हमारे हृदय से आती है। നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവിക സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രതികാര ചിന്തയില്ലാതെ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവം നിന്നെ ഹല്ലേലൂയ ഫലപ്രദമായ ഒരു വൃക്ഷമാക്കി നീരുറവിന്റെ അടുക്കൽ നടുകയും, നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, അത് മതിലായിക്കോട്ടെ, അത് ഹല്ലേലൂയ പൊട്ടക്കിണറായിക്കോട്ടെ, അതിന്മേൽ പടർന്നു കയറുവാനുള്ള ദൈവിക പ്രവിഷൻ നിനക്കൊപ്പടാകുവാൻ ഇടയാകും. हमारे भीतर यदि दैविक प्रेम है तो हम जो है रिवेंज नहीं लेंगे, हम हालेलुया। और हमारे सामने जितने भी रुकावटें आती, चाहे वो दीवार क्यों ना हो, चाहे वो खड्डा क्यों ना हो, उन सबको पार करके भींत के उस पार जाने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह कृपा देगा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ലൈഫിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി, എന്റെ ലൈഫിൽ പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാഗ്ദത്തം എന്റെ കൈകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല? हम में से कई लोग ये सोचते हैं, मैंने मसीह को जानकर काफी साल हुआ है और फिर भी मेरे जीवन में जो है समस्या कम नहीं हुआ और प्रतिज्ञाएं अब तक मैंने प्राप्त नहीं किया। ये ऐसा क्यों होता है? ദൈവം പറയുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ലവ്, ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുന്നു. और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ, സഭയിൽ എവിടെയാണ് സ്നേഹം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? और हम सोचे कि हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में किधर प्रेम कम हुआ है? നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നീ കരുതിക്കൊള്ളുക എന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. और परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे हृदय को हम जो है बहुत संभालना है। അതിന് ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതെന്തെന്നാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ജീവന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് വചനം പറയുന്നു. और संभालना इसलिए क्योंकि हृदय के भीतर से जीवन जल की नदियां बहती है।
നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റുവാൻ, സംവിധാനങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നവരാ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ക്രമീകരിക്ക, നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള മതിലുകൾ, നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അത് ബ്രേക്ക് ആകുന്നത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. हम कई बार जो है लोगों को अलग करते, सिस्टम्स को ब्रेक करने को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आज याद दिला रही है कि हमारे हृदय को जो है उसका पोस्चर सही करे, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारे जो है समस्याएं, जो दीवारें है, प्रभु ढा देने में मदद करेगी। ഈ സ്നേഹം എന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ കീ പോലെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ എല്ലാം ഹല്ലേലൂയ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ കീ ആണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജീവ ജലനദിയാവുന്ന സ്നേഹം. और जीवन जल की नदी प्रेम के समान है, जो हमारे सामने जितने भी बड़े रुकावट क्यों ना हो, समस्या क्यों ना, दीवार क्यों ना हो, उसे पार करने में हमारी सहायता करती है। നമുക്ക് പ്രവചനം ഇഷ്ടമാണ്, രോഗസൗഖ്യം ഇഷ്ടമാണ്, ഇതെല്ലാം വേണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല. और हम जो है भविष्यवाणी आग्रह करते, छुटकारा आग्रह करते, लेकिन कई बार हम अपने स्वभाव को बदलने पर पराजय हो जाते हैं। യോസഫിന്റെ ജയത്തിന്റെ കാര്യം ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ആ പകയില്ലായിരുന്നു, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ആ വിദ്വേഷമില്ലായിരുന്നു, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം പുറപ്പെടുവാൻ തക്കമിടയായി. यूसुफ के जीवन में उसका सक्सेस, उसका विजय का एक बड़ा रहस्य ये है कि उसके हृदय में जो है बदला लेने का भाव नहीं था, उसका स्वभाव ही उसका जीवन में एक बड़ा विजय का कारण बना। ഈ ഞാൻ പറയുന്ന വെളിപ്പാട് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആകണമെന്നില്ല. അതിന്റെ കാര്യം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കൂ. और मैं जो कह रहा हूँ हर कोई उससे ग्रहण कर नहीं पाएंगे। आत्मा मंडल में हालेलुया रहने वाले लोग ही, कुछ लोग ही इस गहराई को पहचान पाएंगे। ഞാൻ എന്റെ ആത്മജീവിതത്തിൽ പല എൻകൗണ്ടറുകൾ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കടത്തിവിട്ടു. ദൈവിക ദൂതന്മാർ പലതവണ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ റൂമിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആത്മലോകത്തിലേക്ക് കാണുവാൻ തക്കമിടയായി. मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कई आत्मिक एनकाउंटर को हालेलुया प्राप्त किया है। मेरे कमरे में जो है स्वर्गदूत उतरते हुए मैंने देखा है, अनुभव किया है। എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് തന്നു. പ്രവചനം ഹല്ലേലൂയ, അതേപോലെ രോഗശാന്തി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ എന്റെ ലൈഫില് 3 വർഷത്തോളം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഹല്ലേലൂയ വല്ലാത്ത നിലവാരത്തിൽ അസ്വസ്ഥമാവാൻ തക്കമിടയായി. और मेरे जीवन में जो है मुझे वरदानें थी, मुझे हालेलुया रोगियों को चंगा करने का वरदान भी था, लेकिन 3 साल तक मेरे जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं हुआ और दबा हुआ अवस्था में, परिस्थिति में मैं रहा। എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് പറയും, നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദി ഒഴുകിയാൽ മാത്രമേ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 പറയുന്ന പോലെ ഹല്ലേലൂയ യെരൂശലേമിലും യഹൂദയിലും ശബരിയിലും മാത്രമല്ല ഭൂലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം സഞ്ചരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. और पवित्र आत्मा ने मुझे ये सिखाया कि हालेलुया कि तेरे भीतर जो है जीवन जल की नदियां बहना है। तब प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 8 में जिस समान लिखा है कि शक्ति प्राप्त करके तुम यरूशलेम, यहूदी, सामरी और इस संसार के हर एक कोने में जा पाओगे। ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ പല ഹല്ലേലൂയ പ്രവിശ്യകളിൽ, റിയാദില്, ദമാമില്, ഖോബാറില്, അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. और मैं सऊदी अरेबिया में कई जगहों पर सेवकाई कर चुका हूँ, रियाद, दमाम और ओमान। ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. अपने हाथों को उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകളുമാണ്. ദൈവാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചതാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और मैं जो कुछ भी यहाँ पर बताऊंगा वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही बताऊंगा।
നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ യോസഫിനെ കാണുവാൻ തക്കണം ഇടയായി. പ്രതിസന്ധികളിൽ അവന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ വിജയിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുവാൻ തക്കണം ഇടയായി. हम पुराने नियम में यूसुफ की जीवन की समस्याओं को, जो खड्डे में गिराया गया, भाइयों से त्यागा गया अवस्थाओं को हम जानते हैं, और उन सब में उसका मनोभाव कैसा था ये हम वचन के द्वारा देखते हैं. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 28-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 28 വേഴ്സ് 1 തൊട്ട് വായിച്ചാണ്. प्रेरितों का काम 28 उसका पहला वचन से कोई मलयालम में और हिंदी में भी पढ़ के सहायता करे. രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം ദ്വീപിന്റെ പേർ മെലിഞ്ഞ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു. അവിടുത്തെ ബർബർമാർ ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ ദയ കാണിച്ചു. മഴയും ശീതവും നിമിത്തം തീ കൂട്ടി ഞങ്ങളെയൊക്കെയും കൈകൊണ്ടു. പൗലോസ് കുറെ വിറക് പെറുക്കി തീയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു അണലി ചൂട് നിമിത്തം പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ കൈക്കു പറ്റി. ആ ജന്തു അവന്റെ കൈമേൽ തൂങ്ങുന്നത് ബർബരന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ, ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊലപാതകൻ, സംശയമില്ല, കടലിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാനോ ദൂതിലേക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറാനോ സാധിക്കത്തില്ല. എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൂത് പറയും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ആയിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ट्रांसलेशन के कारण ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहता हूँ. जितने लोग आए सभी लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थनाओं के साथ रहे कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करे. मैं सबसे पहले वचन से बात करूंगा और व्यक्तिगत रूप से जो भी वाणियां है उसके बाद में दूंगा. നമ്മൾ വായിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ദേശം ദ്വീപിന്റെ പേര് മെലീത്ത എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്തനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ അവന് വാഗ്ദത്തമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, റോമിൽ നിർത്തുമെന്ന വാഗ്ദത്തം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ. और हम देखते हैं कि पौलुस को जो है उसके जीवन में कई प्रतिज्ञाएं थी. उसमें से एक प्रतिज्ञा था कि रोम में उसे खड़ा करेगा. हालेलूയ. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും നിന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. हमारे जीवन में परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है तो कोई भी प्रतिकूल वातावरण हमें रोक नहीं सकता है. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28:1 പറയുന്നു, രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ വചനം പറയുന്നത്. और प्रेरितों का काम 28 का पहला वचन इस समान कहता है कि जब हम बच निकले, इसका मतलब वो बचकर निकले हैं. പിശാചിന്റെ ആഗ്രഹം 27-ാം അധ്യായം താഴെ വരുമ്പോൾ 27 വായിക്കുമ്പോൾ തകർത്തു തരിപ്പണമായി നീ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, നീ വെള്ളത്തിൽ തകർന്നു പോകുന്നു പറയുമ്പോൾ 28-ാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വരുന്നു. അവർ രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം हालेलुया. പ്രബാല का काम 27 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वो अध्याय में हम देखते हैं कि जहाज में सफर किया, लोगों के ऊपर क्या क्या विपत्ति या समस्या आए, शत्रु ने उन्हें वहां पर नाश करने को देखा. लेकिन 28 वचन का अध्याय का पहला वचन शुरू करता है कि हम बच निकले. നിനക്കിപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി നിന്നെ തകർക്കാനല്ല, നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിൽ പുറത്തു വരാനുള്ളതാണ്. आप फेस करने वाले प्रतिकूल वातावरण आपको नाश करने के लिए नहीं है, आपको कुछ चीजों में से बाहर निकालने के लिए है. അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, ബർബരന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അസാധാരണ ദയ കാണിക്കുവാൻ ഇടയായി. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദയ പുറത്തു വരുവാൻ ഇടയായി. और दूसरा पद में लिखा 28 अध्याय का दूसरा पद में लिखा है कि उस माल्टा के निवासियों ने जब इन्हें देखा तो एक अनोखा कृपा उनके भीतर से आया. സന്തോഷത്തോടെ പൗലോസ് വിറക് പറക്കി അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും സാഹചര്യം അവന് പ്രതികൂലമായി മാറുകയാണ്. और हम तीसरे पद में देखते कि पौलुस जो है बड़े आनंद के साथ लकड़ियां जो है उसका गट्ठा बटोर कर आग जलाए, लेकिन वहां पर भी एक प्रतिकूल वातावरण उसके सामने आया. ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നു പാസ്റ്ററെ, ഒരു അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ
കയറുന്നത്, എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, നിനക്ക് നല്ലൊരു ശുഭഭാവി ദൈവം തുറന്നു വെക്കുകയാണ്. और एक समस्या से निकलने के बाद मैं दूसरी समस्याओं में जो है गिर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझसे पूछने वाले कई लोगों से परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि प्रभु की ओर से आपके लिए एक शुभ भावी या भविष्य है। അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 28:3 പറയുന്നു, പൗലോസ് വിറക് പെറുക്കി തീയിലിട്ടപ്പോൾ ഒരണലി ചൂട് നിമിത്തം പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ കൈക്ക് പറ്റുവാൻ തക്കണമിടയായി. प्रेरितों का काम 28 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि पौलुस ने लकड़ियां का गट्टा बटोर कर जब आग जलाया तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। ഹല്ലേലൂയ. ഹൗവയെ ചതിച്ച പാമ്പ് അത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തി നിർത്താതെ വണ്ണം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और हवा को धोखा दिया हुआ वही सर्प जो है अपने कार्यों को यहाँ पर भी जो है कंटिन्यू कर रहा है। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ് അത് സാത്താൻ ഈ ദൂതൻ സാത്താനായി വീണതെന്നും ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? क्या आप सातान की शुरुआत उसकी कहानी जानते हो क्या? ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിക്കുവാൻ തക്കണമിടയായി. ദൈവ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അവന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം അവനെ വെട്ടിയിടുവാൻ തക്കണമിടയായി. हम देखते हैं कि उसके हृदय में जो है परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा पद में बैठने का ऐसा एक आग्रह हुआ। वो आग्रह आते वक्त परमेश्वर ने उसको जो है काट कर जो है नीचे गिराया। ഈ ദൂതനെ പറ്റി ആ വീണ ദൂതന്മാര് പ്രധാനമായി ദൈവമായിട്ട് അടുത്തു നിന്ന ദൂതന്മാരായിരുന്നു. അവരെ കുറിച്ച് ഹല്ലേലൂയ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, നഗോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. और ये जो गिरा हुआ दूध के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो परमेश्वर के करीब रहने वाला दूध है और उन्हें जो मूल भाषा में नगोश करके बताया गया है। നഗോഷ് എന്ന വാക്കിന്റെ മൂലമായ അർത്ഥം അഗ്നി സർപ്പങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നി പുറപ്പെടുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വാടിയെ പോലെയുള്ള അഗ്നി സർപ്പങ്ങളാണ് ഇവരുടെ രൂപങ്ങൾ. और नगोश इस शब्द का मूल अर्थ है अग्नि सर्प। എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സർപ്പ ആരാധനകൾ വരുവാൻ തക്കണമിടയായത്? इस पृथ्वी पर सर्प का आराधना का शुरुआत कैसे हुआ? ഭൂമിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കരയിൽ ഏറ്റവും ബലമുള്ള സിംഹമുള്ളപ്പോൾ, ആ വലിയ ജീവിയായ ആനയുള്ളപ്പോൾ, ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ തിമിംഗലം സമുദ്രത്തിലുള്ളപ്പോൾ ചെറിയ ഈ സർപ്പത്തിന് ആരാധന വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാമോ? क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है जानवरों का राजा सिंह है और बड़ा शरीर में बड़ा जो हाथी है, समुद्र में बड़े जानवर है, उसके बीच में से ये सर्प की आराधना का शुरुआत कैसे हुआ? അതായത് നഗോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഗ്നി സർപ്പങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ വെളിച്ചത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവർ കാണുകയുണ്ടായി. और क्योंकि ये जो ग्रुप है अग्नि सर्प का ग्रुप, इन्होंने एक सिस्टम को देखा स्वर्ग में, स्वर्ग दूत लोग जो है परमेश्वर को हालेलुया उजाले में प्रकाश में जो है आराधना कर रहे हैं। ഈ ദൂതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം പ്രകാശത്തിൽ വെളിച്ചത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി അതിൽ വിളക്ക് വെക്കുവാൻ തക്കണമിടയായി, ലൈറ്റ് വെക്കുവാൻ തക്കണമിടയായി. ये दूतों को पता चला कि परमेश्वर जो है प्रकाश में रहने वाला है और इन लोग ने जो है पृथ्वी पर एक मूर्त सर्प का मूर्त बना के उसके ऊपर दिया रखा। ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾക്കൊരു വെളിച്ചം വേണം. എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാ ഇത് വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. എന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കൂ.
और मैं इसलिए बता रहा था कि आपको इस बात का प्रकाशन मिले कि ये जो अग्नि सर्प, ये जो शैतान का शुरुआत कहाँ से हुआ, तभी आप इसे ब्रेक कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। ഇവിടെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പൗലോസ് വിറക് പറക്കിയപ്പോൾ അണലി അവന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങുവാൻ തക്കണ്ണം ഇടയായി. അപ്പോൾ അടുത്തൊന്ന് നോക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ജന്തു അവന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങിയപ്പോൾ ബർബരന്മാർ അവരുടെ സംസാരത്തിന്റെ ശൈലി മാറ്റുവാൻ തക്കണ്ണം ഇടയായി. हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम 28-3-4 पद में ऐसा लिखा है कि पौलुस ने लकड़ियां का गट्ठा बटोरते हाथ में जो है सर्प लिपट गया, और जैसे ये हुआ तो माल्टा के निवासियों का बातचीत बदल गया। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നിൽക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. हमारे जीवन में भी हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं, उनका जो अभिप्राय है वो बदलते ही जाता है। അവന് ആ ജന്തുവിനെ തീയിൽ കുടഞ്ഞ് കളയുവാനും അവൻ ഒരു ദോഷവും തട്ടുവാൻ ഇടവന്നില്ല. और हम यहाँ पर देखते हैं, वचन कहता है कि पौलुस ने उसको झटका और वो सर्प जो है आग में गिर गया और उसको कुछ भी हानि नहीं हुआ। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന ചില ഹല്ലേലൂയ പൈശാചിക സർപ്പശക്തികൾ ഇന്നേക്കുമായി അത് ഹല്ലേലൂയ കുടഞ്ഞ് തീയിലിടുന്ന സീസൺ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. और आपको पीछा करने वाला कुछ सर्प की शक्ति जो है ये सीजन में जो है हालेलुया उस पर आप जय पाने वाले हैं। ഞാന് വേറെ വചനമാണ് ഇന്നലെ വരെ ധ്യാനിച്ചത്. പക്ഷേ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനം തന്നെ പറയണമെന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ തക്കണം ഇടയായി. मैं कल शाम तक जो है वचन के सेवकाय के लिए एक दूसरा अध्याय लिया था, लेकिन आज सुबह प्रार्थना के वक्त परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसी वचन से बात करना है। ഇതിലിരിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളും ഹല്ലേലൂയ സർപ്പത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു. और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग जो है सर्प को अपने सपने में देखते हैं। ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ. और ऐसे किसी ने अपने स्वप्न में सर्प को देखा है तो अपना हाथ उठा करे। ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വീണ്ടും എന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്കിന്ന് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, അലർജി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള രോഗബന്ധനങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന പലരും ഈ മീറ്റിംഗിൽ കയറുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുവാൻ ഇടയായി. और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि स्किन से जुड़े हुए कुछ रोग, एलर्जी से जुड़ा हुआ कुछ रोग जो है रोगी इस मीटिंग में शामिल होंगे। നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചില ദൈവിക സ്പർശനം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകും. यदि आप समर्पण करने को तैयार है तो आज एक दैविक स्पर्श आपके जीवन में होगा। ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന വരുന്നവർ, തലകറക്കം വരുന്നവർ, അങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറാതെ അമ്മയ്ക്ക് വന്ന് പിന്നെ മക്കൾക്ക് വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഭവനത്തിൽ മാറി തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ചില രോഗബന്ധനങ്ങൾ, പാമ്പിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ, സർപ്പശക്തികൾ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കീഴടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. और बार बार जो है सिर दर्द होता है, माँ को सिर दर्द है, बच्चों को भी वही सिर दर्द है, मेडिसिन खाने के बाद भी, दवाई लेने के बाद भी उसमें एक बदलावट नहीं है। ऐसा सर्प की बाधाओं से परमेश्वर आज कुछ लोगों को छुटकारा देंगे। പൗലോസ് അതിനെ ഭയപ്പെടുവാൻ ഇടയായില്ല, അതിനെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ ഇടയായി. हम देखते हैं कि पौलुस इस अध्याय में वो सर्प को देखकर घबराया नहीं, उसने उसे हिम्मत से जो है झटका। പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ അജണ്ട എന്താണെന്നറിയാമോ? നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി കീഴടക്കുക എന്നതാണ്. और शत्रु या फिर स्पिरिचुअल रेल्म में जो भी शत्रु है वो ये चाहता है कि आपको जो है डरा कर अधीन में करे। ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദൈവിക സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ്. തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു.
और सबसे पहले मैंने शुरुआत में परमेश्वर का प्रेम के विषय में कहा, और जब परमेश्वर का प्रेम, पूर्ण प्रेम जो है, हमारे भय को भीतर से दूर करता है। എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെയും എല്ലാ എതിരുകളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും കീഴടക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദി ഒഴുക്കപ്പെടണം. और सारे शत्रु की युक्तियों को जीतने के लिए हमारे भीतर से जीवन जल की नदियां बहना जरूरी है। നീ എങ്ങും പോകണ്ട, ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തും പോകണ്ട, ഒരിടത്തും നേർച്ച കാഴ്ച വെക്കണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്ക. യേശുവിന്റെ പുണ്യാക രക്തം എല്ലാ പൈശാചിക ബ്ലഡിനേക്കാൾ, എല്ലാ യാഗങ്ങളെക്കാൾ, എല്ലാ ഹോമങ്ങളെക്കാൾ, എല്ലാ മന്ത്രവാദ ശക്തികളെക്കാൾ പവറുള്ള ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ പുണ്യാക രക്തത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ റൂമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനെ കാണുവാൻ ഇടയാകും. ഓ ഷാഥാലാബാബാ. छुटकारा पाने के लिए आप किसी परमेश्वर के दास के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर और कोई जगहों में जाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हर एक बलिदानों से, तंत्र मंत्र से, होम से पवित्र है। आप अपने कमरों में घुटने में बैठकर प्रार्थना करें, वहां पर आपको छुटकारा मिलेगा। ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ റൂമില് സമയം ക്രമീകരിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ 2 മണി മുതൽ 4 മണിയുള്ള സമയങ്ങൾ ഞാൻ കർത്താവിനെ കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അനേക എൻകൗണ്ടറുകൾ ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി. और मैं अपने प्रार्थना की कोठरी में जो है अलग समय निकाल कर बैठता हूँ, जैसे सुबह का 2 बजे से लेके 4 बजे, और वहां पर बाट जो के प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर की ओर से कई एनकाउंटर्स जो है अनुभव करने को मिला। ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ദൂതൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുവാൻ കണ്ണിടയായി. और ऐसे एक बार प्रार्थना करते वक्त मेरे कमरे में मेरे बाजू में मनुष्य रूप का एक स्वर्गदूत बैठा हुआ देखा। പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം മനുഷ്യന്റെ മുഖം പോലെ അല്ലായിരുന്നു, ഒരു പക്ഷിയുടെ മുഖം പോലെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ജാറ് കാണുവാൻ ഇടയായി. और वो स्वर्गदूत का चेहरा जो है मनुष्य के समान नहीं, पक्षियों के समान है, और उनके हाथ में एक कांच का एक जार मैंने देखा। ആ ജാറിനുള്ളിൽ വ്യക്തമായി ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച, കടൽ ജലം, നീല ജലം ആ തിരയടിക്കുന്നത് പോലെ ആ ജാറിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ, അത് കാണുവാൻ ഇടയായി. और उस कांच के जार के भीतर नीला रंग का पानी जो लहरों के समान जो है वो पानी को मैंने देखा। പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൂതൻ എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇത് നീ പിടിക്കുക, ഇത് കുടിക്കുക. പറഞ്ഞു തീരുന്ന സെക്കൻഡിൽ ആ ദ്രാവകം, ആ ജലം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് എന്റെ ശരീരം നീല വെളിച്ചം പോലെ ആയി തീരുവാൻ ഇടയായി. और वो 1 सेकंड में वो स्वर्गदूत ने मुझसे वो जो है कांच का जार मेरे हाथ में देकर कहा कि इसे पकड़ और पी करके, और कुछ ही सेकंड में जो है वो नील रंग का पानी मेरे भीतर जाकर जो है मेरे भीतर से जो है नील रंग का प्रकाश जो है बाहर आया। ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം, സഭ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഹാലലൂയ ദൈവിക ദൂതന്മാരുടെ ഹാലലൂയ അവരെ നമ്മൾ ഹാലലൂയ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും. और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कलीसिया अभी भी स्वर्गदूतों की सेवकाई से अनजान है और उन्हें जो है अलग रखते हैं। മറിയയുടെ അടുത്തൊരു ദൂതൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. मरियम के पास यदि स्वर्गदूत नहीं आता तो बाइबल ही नहीं होता। ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 300-ലധികം തവണ ദൂതന്മാർ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ രേഖ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണുവാൻ ഇടയാകും. और यदि मेरे याददाश्त सही है तो पूरे पवित्र शास्त्र में 300 बार स्वर्गदूत आए और गए, इसका जो है एविडेंस, प्रूफ जो है पवित्र शास्त्र में दिया है। എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ റൂമിൽ എന്റെ വചന പഠനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, യേശു കർത്താവ് തെറ്റനസായി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത്. ഇനിയും യേശുവിന് ഇറങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വർഗീയ ദൂതന്മാർ നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവിക ദൂതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ ഓപ്പണാക്കും. ഓ ഷാദാലാബ परमेश्वर मसीह
अपनी सेवकाई जो है पृथ्वी पर का सेवकाई कर कर स्वर्ग की ओर गए हैं और हमारे लिए स्वर्ग दूतों को सेवकाई के लिए ठहराया है। यदि इस बात पर आप यकीन और विश्वास करेंगे तो स्वर्ग दूत लोग जो है आपके सेवा में सेवा के लिए टहल किए हुआ स्वर्ग दूत आपके लिए बंद द्वारों को जो है खोलेंगे। ഗിഫ്റ്റി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹല്ലേലൂയ വ്യക്തിയോട്, ആ സഹോദരിയോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, നിന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമായ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മകളെ നിനക്ക് നൽകുവാൻ കോണം പോവുകയാണ്. മലയാളം മനസ്സിലാവൂ? ഓക്കെ, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞാണ് സിസ്റ്ററെ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നത് മകളെ നിന്റെ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പേപ്പർ വർക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ ചിലത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മൂവ് ആവുന്ന ഒരു കാഴ്ച ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഉഡാല പ്രബാല വൈഡ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരല്ല, നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കരുത്. കാര്യം ഹല്ലേലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ രാജാവായ ദാവീദ് പോലും നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി. നമ്മുടെ മനോഭാവം ഹല്ലേലൂയ ആരാധകന്റെ മനോഭാവത്തോടെ നമ്മൾ ഇരുന്നാലേ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും. और आराधना के मनोभाव से हर कोई बैठे, राजाओं के समान नहीं बैठे। हम वचन में देखते हैं कि दाऊद भी जो राजा था परमेश्वर के सम्मुख नाचते हुए बैठा, तो हम स्तुति धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख बैठे। നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ അനുഗ്രഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു കീ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. और हमारे आशीष की और हमें ले जाने वाला कुंजी है हमारा मनोभाव। നിലു രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസറായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ആന്റി ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോട് പറയുന്നു ഹല്ലേലൂയ അസ്ഥി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ചില ദൈവീക സൗഖ്യം ഹല്ലേലൂയ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുക. രണ്ട് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാട്ടെ. മകളെ നിന്നെ ദൈവം വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് നിന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. ഭാഷയിലൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. മലയാളം മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഉഡാല പ്രബാല ഷാദല വൈഡ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫ്ലോയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ദൂതുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റാതിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ എന്നോട് സംസാരിക്കണം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇത് എഴുതി വെച്ച് പറയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഹല്ലേലൂയ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കൂ, എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കൂ. ഹല്ലേലൂയ ഉഡാല പ്രബാല വൈഡ് അന്യഭാഷയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ലേ ബാല ഷാദാല ബീന 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 എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബീന എന്നൊരു പേര് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ अनम्यूट ചെയ്ത് സംസാരിച്ചാട്ടെ. ലേബ്ര ശബ്ദം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോ. കർത്താവേ है क्या बीना करके नाम से जुड़ा हुआ कोई भी है तो मैसेज करे या फिर अनम्यूट करके बताए. हालेलूയ ഉഡാല പ്രബാല വൈഡമ ലബന രഗത്തുനെ ദുരാലബ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഹല്ലേലൂയ ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ അസാധാരണമായ തുറക്കലുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തും. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. ഇരുമനസ് ഉള്ളവന് ഒരു വഴികളും ഹല്ലേലൂയ അവൻ സ്ഥിരമാകുന്ന വചനം പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ നേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. ഇവാഞ്ചലി BJ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിലായിരിക്കുന്ന മലയാളം മനസ്സിലാവുമോ? മനസ്സിലാവും പാസ്റ്റർ. ഓക്കെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. മകളെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, നിന്റെ വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ പലപ്പോഴും രോഗമിട്ട് നിന്നെ തളർത്തുന്ന ചില ദുരാത്മാവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ പകൽക്കാലം ചിലത് എന്നേക്കുമായി ഹല്ലേലൂയ ഉഡാല പ്രബാല വൈഡമാല രക്തം ഹല്ലേലൂയ രക്തത്തിന്മേൽ ഒരു സൗഖ്യം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുകയാ. ഇന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഒരാളോട് ദൂത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ലേബ്ര ഷാദന വൈഡമല
ഉഡാല പ്രബാല വൈഡേ ലഗനെ അതുരി വിരി വിരി വൈഡ ജംദന. മകളെ ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ ദൈവം മറന്നിട്ടില്ല. നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റൂ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, നിന്നെ ഉയർത്തും. ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തെ സ്വർഗം ടച്ച് ചെയ്യാൻ സമയമായിരിക്കുക. ഉഡാല പ്രബാല ഡിസംബർ മാസം നിന്റെ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദൈവം അവനെ കാണിക്കുന്നു. ഡിസംബർ എന്ന മാസത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഷിഫ്റ്റിംഗ്. ഉഡാല പ്രബാല വൈഡ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന സമയമാ. നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന സമയമാ. ലാബ ശംദന വൈഡ. പാസ്റ്റർ P.A. ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിഷിക്തനോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷിക്തനെ ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ താങ്കളെ നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ദൈവിക ദൂതൻ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ദൈവനെ കാണിക്കുക. അനേക കിരീടങ്ങൾ, അനേക സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചതാ. പലതും ഹല്ലേലൂയ മാറിപ്പോയതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കുക. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവീക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പുതിയ ചില ഹല്ലേലൂയ ഡോറുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ഇന്ത്യയിലല്ല, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ചിലത് തുറന്നു തരാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. ഉഡാല പ്രബാല വൈഡവലവല ദുരാവന പ്രബല വൈഡ ശബ്ദനെ ലേബ്ര ശബ്ദ രഗദ ലഗന. പ്രവീൺ പ്രഭാർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാലൂയ ഡിവൈസിലായിരിക്കുന്ന, എനിക്ക് ഹിന്ദിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, हिंदी ट्रांसलेशन ചെയ്യേണ്ടി വരും പാസ്റ്റർ. പറഞ്ഞോ. प्रवीण पवार जो डिवाइस में बैठे हैं वो ब्रदर से परमेश्वर की आत्मा बातें कर रही है. മകനെ നിന്റെ കൺഫ്യൂഷനെ ദൈവം മാറ്റുകയാ. परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि आपका कंफ्यूजन को परमेश्वर दूर कर रहे हैं. നിനക്ക് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നീ നിൽക്കുകയാ. मैं आगे कैसे बढ़ूं ये आपको समझ में नहीं आ रहा और एक उलझन में है करके प्रभु की आत्मा बता रही है. ശരിയാണോ പറയുന്നേ? क्या ये सच है ब्रदर? കരങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ശരിയാണെങ്കിൽ. കരം ഉയർത്തി പാസ്റ്റർ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മകനെ നിന്റെ കരത്തിൽ 2 കീകൾ തരുവാൻ തക്കവണ്ണം പോവുകയാണ്. और परमेश्वर की आत्मा आपके हाथों में 2 कुंजी देना चाहते हैं. ഒന്ന് നിന്റെ ഭവനത്തെ തുറക്കുന്ന കീ. सबसे पहला कुंजी आपके परिवार को खोलने वाला की है. അടുത്തത് ഹല്ലേലൂയ വിദേശ നന്മയെ തുറക്കുന്ന കീ. और दूसरा है विदेश का एक आशीष खोलने वाला एक कुंजी है. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഡിസംബർ മാസത്തിലേക്ക് നീ കയറുമ്പോൾ അസാധാരണമായ ഭയങ്കര ഹല്ലേലൂയ ഒരു ദോഷ തിരിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഉൾട്ടയാകുന്നത് പോലെ ഒരു കാഴ്ച ദൈവനെ കാണിക്കുക. और अभी आपकी जो भी परिस्थिति है वो दिसंबर महीना प्रवेश करते ही जो है एक असाधारण बदलावट होगा. जैसे डोसा को जो है उल्टा करके डालते, फ्लिप करते, शिफ्ट होता है, वैसा ही एक बदलावट आपके जीवन में होगा. ഉഡാല പ്രബാല വൈഡവ ലഗത്വന വൈഡേ ലഗനെ. മകനെ പല കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിന്റെ ലൈഫിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. और कई बातें जो आप विश्वास नहीं कर सकते ऐसे आपके जीवन में जो है घटनाएं होने वाली है. വിദേശത്ത് പോകാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आप विदेश में जाने के लिए कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं ब्रदर? अनम्यूट. ഇതിട്ട് ഫിലാൽ तो नहीं ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തെന്നില്ല. ഓക്കെ ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്ന മകനെ നിനക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഡോറുകളും കൂടെ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ്. और परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रही है कि विदेश में जाने का द्वार आपके लिए खोला जा रहा है. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ഉഡാല പ്രബാല വൈഡവ ദുരീമന പ്രബലവന വൈഡ വിരി 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 ഷാദല റബ ലഗത്വല. ചില ഹല്ലേലൂയ ഉദരബന്ധനങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആകട്ടെ. ചില പൈശാചിക അതോറിറ്റികൾ ബ്രേക്ക് ആകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തില്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സൗഖ്യമുണ്ട്. യേശു എവിടെ ഉണ്ടോ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ വിടുതലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ യേശു ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പാ. और शैतानी कुछ बंधने आज टूटने पाए, पेट का दर्द जो है वो सारे दूर होने पाए. जहां कहीं यीशु मसीह है वहां पर डिलीवरेंस है, छुटकारा है. ये आप विश्वास करें.
സാലി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മാതാവിനോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ലേറ്റ് ആയത് വെറുതെ അല്ല. ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ഡോറുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വരുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഡിസംബർ മാസത്തിന് മുമ്പേ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. മലയാളി ഹല്ലേലൂയ. ആൻഡ് ഈ ശരിയാണെങ്കിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ നന്മ പലപ്പോഴും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകുന്ന കാഴ്ച ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ഈ മാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു അസാധാരണമായ ക്രമീകരണം ദൈവം വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ ദൈവാത്മാവ് ചില വസ്തു വീട് സംബന്ധമായ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇങ്ങനെ ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഉഡാല പ്രബല കർത്താവേ, പ്രിയ മകൾക്ക് വേണ്ടി, പ്രിയ ആന്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തന്നെ ദൂതനെ ഇറക്കി ചില കല്ലുകൾ ഉരുട്ടി മാറ്റട്ടെ തന്റെ മക്കൾ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ഒരുപാട് മുടക്കി, പക്ഷെ ഈ കല്ല് ഉരുണ്ടു മാറുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം തന്ന അധികാരത്തിൽ, അഭിഷേകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ കല്ലിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഞങ്ങൾ അഭിഷിക്തന്മാരെ ഒരുമിച്ച് അതിനെ ഉരുട്ടി മാറ്റുന്നു. റിബാല പ്രബാല വൈഡവലവല ഉഡാല റിബാല പ്രബലവലവല ഉഡാല ലഗന. പാസ്റ്റർ ബാബു കുര്യാക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹല്ലേലൂയ പ്രിയ അഭിഷിക്തനോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു അസാധാരണമായ ഫാദർ ഹാർട്ടുള്ള ഒരു അഭിഷിക്തനാണ്, ഒരു അപ്പന്റെ ഹൃദയമുള്ള അഭിഷിക്തൻ. അത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു വലിയ വിശാലമായ ഒരു ഹല്ലേലൂയ വചനം. ഹല്ലേലൂയ, അത് ആര് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രമീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ള നല്ലൊരു ഹല്ലേലൂയ മനസ്സുമായിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷിക്തനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി എന്നെ കാണിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പറയുന്നത്. ഓ ഷാദാല അഭിഷിക്ത ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഹൃദയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നിന്നാണ് നദി പുറത്തു വരുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ആ യൂറോപ്പ് രാജ്യത്തെ നനയ്ക്കുന്ന ചില നദികൾ വീണ്ടും പൊട്ടി പുറപ്പെടാൻ പോവുക. ആ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിനെ നനയ്ക്കുന്ന ചില പുതിയ നദികൾ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തു വരുന്നു. പ്രബാല വൈഡവലവല ധീരബല ശബ്ദന വൈഡ അതുര പ്രൗഢബലവ ശബ്ദന വൈഡ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് സാധ്യതയില്ലാത്തത് സാധ്യത ഉള്ളതാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കണ്ണിന് കാണുന്ന തടസ്സത്തെ അത് പൊളിയുമെന്ന് പറയുന്നതല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുമില്ലാത്തടത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതം. അതിനാ മിറക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ മിറക്കിളുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അത്ഭുത യേശുവിന്റെ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓ ഷാലാവ ഉഡാല പ്രബാല വൈഡ. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഞാൻ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. सभी लोग अपने हाथों को उठाकर कहे, मैं यीशु के अद्भुत कार्यों में विश्वास करता हूँ. ദൈവത്തോടൊന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ, എനിക്ക് ഒരു സൗഖ്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. और जितने रोगी अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे चंगा करे, मुझे चंगाई की जरूरत है. ഹല്ലേലൂയ. റേൽവേ ഈ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഹല്ലേലൂയ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ അന്നൊന്നും നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷിക്തന്മാരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ലാതെ വണ്ടി വിളിച്ച് ഒന്നും പോകണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അഭിഷിക്തന്മാരെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോട് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാ, നീ ഫ്രീ ആയിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി നീ ഒന്ന് ഫ്രീഡത്തിലൊന്ന് ദൈവത്തിനൊന്ന്
വിട്ടുകൊടുത്താട്ടെ, എന്നെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയണം കേട്ടോ. ശാന്തന എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക ദൂതന്മാർ ചിലരെ സ്പർശിക്കോ. ചിലരുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ കരണ്ടടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശക്തി ഇറങ്ങാൻ പോവുക. ചിലരെ അഭിഷേകം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഈ കര ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു അസാധാരണമായ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ദൈവിക ദൂതന്മാരെ ഞാൻ ചലിപ്പിക്കുന്നു. സേവനാത്മാക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ ഹല്ലേലൂയ വ്യക്തികളുടെ ഒരു അസാധാരണ ഹീലിംഗിന്റെ പുതപ്പിട്ടാട്ടെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഭാവിയുടെ ഹല്ലേലൂയ ഭാവി മണ്ഡലത്തിന്മേൽ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഹീലിംഗിന്റെ ഏഞ്ചൽ തോമസ് ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിലായിരിക്കുന്ന ബ്രദറിനോട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, പുതിയൊരു പുതപ്പ് വീഴാൻ പോവുക. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പുതിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് നിനക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഒത്തവണ്ണം പലപ്പോഴും മൂവ് ആകുന്നില്ല, സ്റ്റക്ക് ആകുന്ന അവസ്ഥ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, പുതിയൊരു സീസൺ, പുതിയൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് വീണുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സീസൺ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. Receive the power, receive the power, receive mighty power. എല്ലാവരും പവർ റിസീവ് ചെയ്താട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ റിസീവ് ചെയ്താട്ടെ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. നീ വിശ്വസിക്ക ഉളവാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉളവായെങ്കിൽ, ലാസറെ പുറത്തു വരാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ, സൗണ്ടിൽ കൂടി ഒരു ഭയങ്കര ദൈവ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എല്ലാവരും എന്റെ ഭാഷയിൽ ആരായിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ എന്നെ കാണിക്കുന്നത് ചില ബന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ട മാനസികമായി വിഷമിച്ച ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ മാനസികമായി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ചില ബന്ധങ്ങൾ അത് ക്യാൻസൽ ആകാൻ പോവുകയാണ്. ചില ചതികൾ ക്യാൻസൽ ആകുന്നു. ചില ചതികൾ ദൈവാത്മാവിനോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു. ചില ചതികൾ ക്യാൻസൽ ആകുകയാണ്. ചില ചതികൾ ക്യാൻസൽ ആകുകയോ. ചില ചതികൾ, പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ ചില ചതികൾ, ചില മനുഷ്യരിൽ കൂടി പിശാച് ഇടപെട്ട് നിന്റെ നന്മയെ, നിന്റെ യാത്രയെ, നിന്റെ നിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ, തലമുറയുടെ നന്മയെ തിരിച്ചാക്കിയ ചില ചതികൾ അത് ബ്രേക്ക് ആവുകയാ. അവസരമുണ്ടെന്നേ. നിന്നെ ദൈവം കൈവിട്ടിട്ടില്ല. നിനക്ക് അവസരമുണ്ട്. പറ, എനിക്ക് അവസരമുണ്ടെന്ന് പറ. ഞാൻ തിരികെ വരാൻ പോവുകയാ. ഞാൻ മടങ്ങി വരാൻ പോവുകയാ. ഞാനൊരു യോസഫാണ്. എന്റെ കുടിയിലിട്ടാലും ഞാൻ പടർന്നു കയറാം. ഞാൻ മതിലിന്മേൽ എന്റെ മുമ്പിൽ മതിൽ വെച്ചാലും ഞാൻ പടർന്നു കയറും. പറ, വായ കൊണ്ട് പറ. പ്രബാല വൈഡവ ധീരബാല ബാല വൈഡബാല ശബ്ദന വൈഡബല ഉഡാല പ്രബലബല വൈഡ വിരി ഉഡാല ശബ്ദന വൈഡേ ധീര ബാല വൈഡ രഗത. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. നന്ദി കർത്താവേ. പ്രിയ മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ടച്ച് ചെയ്തല്ലോ. കർത്താവേ, യേശുവപ്പ അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം മഹത്വം എടുക്കട്ടെ. എല്ലാ പുകഴ്ചയും അങ്ങയ്ക്കാം. അങ്ങയുടെ രക്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ സൗഖ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ നാമം, യേശു എന്ന നാമം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷേമത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നത്. അനേകർ ഹല്ലേലൂയ തളർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും, അനേകരുടെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും, അനേകരുടെ ഹല്ലേലൂയ കിഡ്നി പ്രോബ്ലമായി, അനേകർക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അനേകർ ക്യാൻസർ രോഗികളായി ഇരിക്കുമ്പോഴും, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആരോഗ്യത്തിനായി, ബലത്തിനായി, അനേകർ ആഹാരമില്ലാതെ വലയുമ്പോഴും, യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ അനേകർ ആയിരിക്കുമ്പോഴും, ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനം, ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് സമാധാനം, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം, ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബ ജീവിതങ്ങള്, തലമുറകള്. നന്ദി പറ ദൈവത്തിന്. നന്ദി പറ. താങ്ക്സ് ടു ദ ലോർഡ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. ദുരാല പ്രബാല വൈഡ ബല 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 ബല
ഓ ജീവജല നദി ഒഴുകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നദി ഒഴുകട്ടെ. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നോരോ നിനക്ക് ജീവജല നദി ഉത്ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു മന്ത്രവാദിക്കോ ഒരു ആഭിചാരകനോ ഒരു തന്ത്രജ്ഞനോ നിന്നെ പുതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ആർക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാ നിന്റെ സത്യം. ഹല്ലേലൂയ. ഉഡാല പ്രബാല ശംദല. യെസ്, ആദമഹൗമാരെ ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ പറയുന്നു 4 നദികൾ ഒഴുകുക. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു പറയുക, നിങ്ങളുടെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദി ഒഴുകുന്നു. എവിടാ ജീവജല നദി? എവിടാ ഇരിക്കുന്നത്? എന്റെ ഉള്ളിലാന്ന് പറ. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറ. പൈശാചികളൊക്കെ ഭയപ്പെടട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിലാ അവർ ഭയപ്പെടുന്നത്. ഉടാല, നീ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കല്ലേ. നിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നീ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കല്ലേ. നീ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കല്ലേ. നീ അവരെ ഇവരെ നോക്കല്ലേ. ആ പാസ്റ്റർ ഈ പാസ്റ്റർ ആ അമ്മാമേ ഈ അമ്മാമേ അവരെന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ. നമ്മുടെ നന്മയെ മുടക്കുവാൻ പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്ന കെണികൾ നീ മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ജാഗ്രതയോടെ കാത്തുകൊള്ളണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ യോസഫിനെ പോലെ പടർന്നു നീ കയറും. നിന്നെ തടുക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും ആകത്തില്ല. ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാ. ഉഡാല പ്രബാല വൈഡബലബല അതുരി വിനി വിനി. താങ്ക് യു ലോർഡ്. നന്ദി കർത്താവേ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. നന്ദി കർത്താവേ. ഉഡാല പ്രബാല വൈഡബല വൈഡ വിനി വിനി വിനി. നന്ദി കർത്താവേ. നന്ദി കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും അതിന് അംഗീകരിക്കുകയും അത് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ആക്ഷൻ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ് ആകുവാൻ കണ്ണമിടയാകും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. और सबों से कहना चाहता हूँ कि हम सच्चाई को जो है पहचानना है, स्वीकार करना है, उस पर विश्वास करना है और विश्वास के कार्यों को हमारे जीवन में लेके आएंगे तो ही हमारे जीवन में एक विजय को हम देख पाएंगे. ഈ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആര് പ്രസംഗിച്ചെന്നോ പ്രസംഗ വിഷയം നിങ്ങൾ പലരും മറന്നുപോയി. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്നെ മറക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത ആളെ ഓർക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി നിൽക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നാലും നിങ്ങൾ കേട്ട ദൈവവചനത്തെ ജാഗ്രതയോടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. और पहला दिन उपवास प्रार्थना में हमने वचन सुना, परमेश्वर के दास लोग आए, वो सब हम हो सकता है कि भूल गए. दूसरे दिन प्रचार करने वाले जो है कई लोग आएंगे जाएंगे. आप हो सकता है कि मुझे भी आप भूल जाएंगे, लेकिन जो सुना हुआ वचन को भूलना नहीं, बड़े जागरूकता के साथ उसे अपने हृदय में जो है संभालना है. കർത്താവേ, ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവേ, ഹാലേലൂയ. കുടുംബങ്ങളെ ഈ മിനിസ്ട്രി നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലവും ഒക്കെ ഇവരെ പിന്തുടരട്ടെ. ഈ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തെ തുറന്ന് ദൈവം നൽകി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. परमेश्वर के अभिषेक दास को परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य से इस्तेमाल किया वचन के द्वारा. हालेलुया. इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ. जितने खुश है अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दे. നമ്മുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്ന അഭിഷിക്ത ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് ശക്തമായ വചനത്തിൽ കൂടി സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം അവിടുന്ന് ദൈവദാസനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ള സമയം ഹോസ്റ്റിന് ഹല്ലേലൂയ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. ഓവർ ടു അനഘ. ആമേൻ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ അങ്കിൾ. നല്ലൊരു വചനം, അനുഗ്രഹമായ ഒരു വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു.